یہ تو ساری سوچ اور فکر میں گھر اور اہل و عیال کے لیے بھی کرتا ہوں، لیکن کیا جو تیسری بات ہے کہ آج مجھے اپنے قوم کے لیے کیا کرنا ہے؟ جب تک ہم یہ فکر اپنے اندر نہیں لائیں گے تو ہمارے اندر میں یہ احساس نہیں جاگے گا، یہ ہمدردی پیدا نہیں ہوگی۔ جب ہمیں یہ خیال ہوگا کہ آج مجھے اپنے قوم کے لیے کیا کرنا ہے، جب یہ خیال پیدا ہوگا تو ہمارے دلوں کے اندر میں ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ آج یہ قوم ہمدردی کے جذبے سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین پر تشریف لائے اور لوگ جو اندھیرے میں تھے، جو کفر کے دلدل میں تھے، وہ تاریکیاں چھٹ گئی۔ میرے آقا روشنی لے کر آئے۔ میرے آقا نے دو ٹانگ والے جانوروں کو انسان بنایا، انہیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ و سلیقہ سکھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو دین اسلام کی فروغ کے لیے تربیتیں دیا کرتے تھے، اور آج میرے یہ قوم کا نوجوان سوشل میڈیا پر بھانڈ بنا پھر رہا ہے۔ بھانڈ سمجھتے ہیں نا، ناچنے والے کو کہتے ہیں۔ جب اس قوم کا نوجوان سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت حسنین کریمین جیسی شخصیتوں کے اتہاس کو بھلا کر کے اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک بھانڈ بنے گا، وہ ایک ہجڑا ہی بنے گا، مرد نہیں بن سکتا۔ یہ حقیقت ہے، تلخ زبانی، لیکن یہ حقیقت ہے، یہی سچائی ہے۔ اس قوم کے نوجوانوں کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ جس قوم کے اندر میں خلفائے راشدین جیسی بہادر ہستیاں گزری، جس قوم کے اندر میں امام حسین جیسے بہادر گزرے ہیں، جس قوم کے اندر میں حضرت عباس جیسے بازو ہو، جس قوم کے اندر میں خالد بن ولید جیسا جنرل گزرا ہو، جس قوم کے اندر میں نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوان گزرے ہو، اس قوم کی موب لنچنگ ہو کیسے سکتی ہے؟ امپوسیبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اکابروں کی تاریخ کو پڑھا اور ہماری لنچنگ ہو جائے۔ علی والا جاتا نہیں ہے، 10 کو لے کر جاتا ہے۔ بے شک یہ آج اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اکابروں کے اتہاسوں کو بھلا دیا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، حاشیے پر آ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس پر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں جو قوم اپنے اکابروں کے اتہاسوں کو، تاریخوں کو بھلا دیتی ہے۔ بے شک آج جو حالات ہمارے بنے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم نے میلاد منائے، ہم نے سونے آقا کی میلاد منائے، مکی آقا کی میلاد منائے، مدنی آقا کی میلاد منائے، لنگر والے آقا کی میلاد منائے، حلوے والے آقا کی میلاد منائے۔ جس دن ہم تلوار والے آقا کا میلاد منانا سبحان اللہ، ہم تیر انداز والے آقا کا میلاد منانا بے شروع شک، کریں گے، ہم گھوڑ سواری والے آقا کا میلاد منانا شروع کریں گے، ہم نیزے والے آقا کا میلاد منانا شروع کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تک اقتدار کر نصیب اور صرف ہم ہوں گے۔ بے شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 برس کی زندگی کے اندر میں 10 سالہ زندگی جو مدنی زندگی ہے، اس 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 100 جنگیں لڑی، جس میں کچھ جنگیں ہو گئی، کچھ نہیں بھی ہوئی، کچھ حملہ ور ہوئے، کچھ جا کر کے اٹیک کیا گیا۔ کتنی جنگیں ہوئی کم و بیش؟ ان جنگوں کو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ زندگی کے اندر میں ڈیوائیڈ کیا جائے غالباً تو حضرت ہر 4 گھنٹے پر ایک جنگ ہے، ہر 4 گھنٹے پر ایک جنگ ہے۔ لیکن آج جب جنگ و جدال کی بات ہوتی ہے،
आका अलैहिस्सलाम का ये मदनी किरदार जब बताया जाता है तो लोग कहते हैं नहीं जी सूफिज्म की बात करो। वो सूफिज्म वो नहीं है कि जो एक पीर साहब ने कहा था कि अगर वो तलवार लेकर के आएंगे तो हम गुलाब का फूल पेश करेंगे। ना ना, सूफी वो होते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर में हजरत काला खान रहमतुल्लाह अलैह जब अंग्रेजों की मुखालिफत के लिए उन्होंने जिहाद का ऐलान फरमाया तो सूफी काला खान रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदों से कहा कि तुम पर जिहाद फर्ज है, जाओ अंग्रेजों से जिहाद करो। अंग्रेजों से जिहाद किया गया, मुरीदीन एक एक करके शहीद हो गए, चंद मुरीद बचे। तो पीर साहब की खिदमत में अर्ज करते हैं कि हुजूर अब चलिए, यहां से चलने का वक्त आ गया, जितने मुरीदीन थे सब के सब शहीद हो चुके हैं, चंद लोग बचे हैं, हुजूर हम आपकी खिदमत में चले। हजरत काला खान रहमतुल्लाह अलैह ने तस्बीह साइड में रखे और तलवार को उठाए, कहते अभी तक मुरीद लड़े थे, अब पीर लड़े। सुभान अल्लाह। अब तक मुरीद लड़े थे, अब पीर लड़ेगा। अंग्रेजों की ऐसी ईंट से ईंट बजा हजरत काला खान रहमतुल्लाह अलैह ने कि उस जमाने के अंदर में उनके सर की कीमत 51,000 रुपए रखनी पड़ी। तो ये सूफीज़्म है, ये सूफी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा सूफी कौन है जी? सुभान अल्लाह। इस उम्मत के सबसे बड़े सूफी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा पीर कौन है? वो मैदानों में निकल जाए और हमारे पीर साहब हुजरे से ना निकले। तल्ख बात है, कुछ मुरीदीन को भी बुरा लगता है, मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ। पीर साहबों की बारगाह में भी मैं माजरत अर्ज करता हूँ, लेकिन ये हकीकत है, बताना पड़ेगा। आप नहीं बताएंगे तो मुझ जैसे नाअहल को बताना पड़ेगा। बेशक, क्योंकि ये वक्त है मुसलमानों डरने का नहीं, ये वक्त लड़ने का, बेशक, ये वक्त मुकाबला करने का है। जबरन में इस्लाम कहीं नहीं सिखाता है कि किसी को तकलीफ दे, लेकिन हमें सेल्फ डिफेंस करने की इस मुल्क के अंदर में संविधान ने भी आजादी दी है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान ने भी आजादी दी। बेशक। जब कोई हमारे घर में आग लगाने आएगा तो उस आग को बुझाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं, तो जब नारा लगाते सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नूर की आमद, मरहबा, नारा लगाओ तलवार वाले आका की आमद, मरहबा, नेज़े वाले आका की आमद, मरहबा, तीरंदाज आका की आमद, मरहबा, सवार आका की आमद, मरहबा, ओहद वाले आका की आमद, मरहबा, बद्र वाले आका की आमद। मरहबा। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जब हम ऐसे आका अलैहिस्सलाम के जिक्र को करेंगे तो अपने अंदर में जज्बा ईमानी को पैदा करेंगे, सुभान अल्लाह, ईमान की हरारत को पैदा करेंगे। तो मैं तमाम दोस्तों बुजुर्गों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने अंदर में फिक्र पैदा करें। सोचिए हम दीन और सुन्नत का मसलक का काम कैसे करें। आने वाली जो परेशानियां हैं, जो दौर है, हर दौर एक नया चैलेंज लेकर के सामने आ रहा है। उन चैलेंजों से हम कैसे मुकाबला करें, मसाजिदों की हिफाजत कैसे करें, खानकाहों की, दरसगाहों की, वक्फ इमलाक की हिफाजत कैसे करें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे हम सियासी मैदान में आकर जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं। बेशक। सोच और फिक्र अपने अंदर में बेदार करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ में मैं रुखसत होता हूँ। कोई कहने सुनने में शरई गलती हो गई हो तो अपने उलमा की मौजूदगी में मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। मौला तबारक व तआला